मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो बढ़िया सी मॉर्निंग हो गई है और सुबह के बज गए हैं 7:30। क्योंकि आज हम सुबह में 7 बजे आए थे, तब तो बहुत जाकर था, तो हमारा फोन भी गीला हो जाता था, तो थोड़ा सा जाकर कम हो गया है। तो जाकर तो अभी भी है, पर थोड़ा है। तो आज हमें पानी पिलाना था धनिया में, तो सुबह हमें 7 बजे तो आ गए थे। देखिए हमारी मोटर भी चालू हो गई है। और आज हमें थोड़ा काम था तो हम भी आ गए, क्योंकि डूंगरी का रोप थोड़ा सा बोना है हमको। और देखिए हमारे पपीता में भी फिर से फल आने लगा। हमने डूंगरी का बियारण बोया था, लेकिन वो कहीं कहीं उगा, ज्यादा नहीं उगा। तो देखिए हमने ये रोप ले लिया है। वो 5 वाड़ी है, उसमें से थोड़ा बचा था तो ले लिया। और इधर वातर खाली है, तो उसमें हमको बोना है। देखिए हमने बोया था वो नहीं उगा, थोड़ा सा ही उगा है। तो इस वातर में फिर से हम डाल देते हैं। तो चलो काम पर लग जाते हैं। और धनिया में फूल भी बढ़ने लगा है। और इधर तापना कर दिया है, तो मजदूर लोग ताप रहे हैं। आज हमारी कॉलेज पर बीएमएस वालों है, उनका डिग्री फंक्शन था, तो यहाँ पर फोटोशूट अभी चल रहा है। तो देखिए सारे के सारे जगह फोटोशूट कर रहे हैं। यहाँ पर भी फोटोशूट चल रहा है अपनी कैप लेकर। यहाँ भी फोटोशूट चल रहा है, चारों के चारों और काम क्या है। और यहाँ पर भी फोटोशूट चल रहा है। आज 10 बज गए। आज एक ही लेक्चर था, एक ही लेक्चर चल गए हैं। और देखिए यहाँ पे भी आज स्पोर्ट डे है, तो स्पोर्ट डे चल रहा है। और आज हम शाश्वत भाई के साथ मिल गए हैं। अब ओम ओम किधर गया? ओम दिख नहीं रहा है। ओम आ रहा है कैंटीन। ओम कैंटीन में गया है, वो और उसका बॉडीगार्ड साथ में। बॉडीगार्ड जैसा ही लगता है ना। वो मेरा बाउंसर है। अच्छा, बाउंसर बोलते हैं उसको। तो वो दोनों अभी कैंटीन में गए हैं। बाकी हम बैठते हैं शांति से। आज स्पोर्ट डे एंजॉय करते हैं। स्पोर्ट डे है तो देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखो ऐसी ऐसी गेम चल रही है। आज स्पोर्ट डे है, तो देखिए गुब्बारे फोड़ रहे हैं, किसी का गिर जा रहा है। तो यहाँ पे ओम भाई भी आ गए हैं। क्या चल रहा है? अभी काफी टाइम से हम मिले नहीं है। एग्जाम के बाद नहीं मिले थे। हाँ, और ये अपने बाउंसर के साथ आ गया है। सुबह सुबह आते हैं, लेट होता है तो कैसे गोल खुर्ची पोतनी पड़ती है बेचारे लोगों को। हाँ, हमारे क्लास में तो आओ। हाँ, हमारे क्लास में आते हैं। चेयर एलजे के पास अभी चेयर लेने के लिए पैसे नहीं है। एलजे के पास चेयर लेने के लिए पैसे नहीं। क्लास में पूरी चेयर ही नहीं होती। अच्छा, ओ जीत भाई भी आ गए। आप छूट गए। आइए अपने आइए हाल मिल जावे। હાલો તો જઈએ, ચલો નીકળते हैं अभी। જો બપોરના વાગી ગયા છે 12 ને આપણું કામ જે કરવા આવ્યા તે ફાઇનલી પતી ગયું છે। આપણે આવ્યા હતા જો અહીં બ્લેન્કેટ ધોવા, 4 બ્લેન્કેટ હતા તો ધોવાઈ ગયા। અને જો આપણું મેથી ને ધાણા ને પાછું આવ્યું હતું અસલ નીકળી ગયું ને પીવાય માંડ્યું, રીજી રીજીને ધોર્યો। અને આપણે જે ડુંગળી વાવવા નથી વાવી દીધું, જો થોડું થોડું પાણી મૂકીને પાઈ દીધું। શાકભાજી પીએ છે, ઓલી બાજુ ધાણા પીએ છે ને આ બાજુ થોડું થોડું આવવા દે છે, એટલે શાકભાજી પીએ છે। ચાઈ ડુંગળી વાવીને પાઈ દીધી, જેટલો રોપ મળ્યો એટલો લઈને પાઈ દીધું। અને હવે આપણે જવું છે ઘરે। અને જો આપણે અહીં શાકભાજી બધું લઈ લીધું, ફોદીનો, પાલક, મૂળા, લસણ અને વટાણા, વાલ, રીંગણ ને કોથમી તો બધું લઈ લીધું છે ને હવે આપણે જાશું ઘરે। મુકુંદના પપ્પા વાળશે પાણી ને આપણે મૂકી જાય। એના નાકું જો પી જાય શાકભાજીનું વાતર, એટલે આપણે મૂકી જાય તો આપણે બ્લેન્કેટનું પોટલું વારી લઈ। जी दोपहर के बज गए हैं 4 और देखिए मम्मी यहाँ पर आज तो वाड़ी पर गई थी ना, तो सारी साग भाजी लेकर आई है और यहाँ पर मार्केट खोली है। हाँ, ग्रीन ग्रीन शाक भाजी है मम्मी બધું। જો ફોદીનો જો કેવો મસ્તીનો પાણીપુરી ખાવાનું મન થાય બસ। હમણાં બનાવી હમણાં બનાવી, પણ એમ નહીં, બધું આપણે મેથી કોથમીર ઘરનું હોય લસણ ને તો ભજીયાનો અને થેપલાનો ને બધો સામાન હોય। પાણીપુરી આપણી વાડીએ પર કઈ રોજ તો કરીને નથી ખાવાનું। રોજ નો ખવાય, બનાવી જ છે દરરોજ નો। હમણાં બ્રેક જ નથી લાગ્યો। હા ના, બે કાલે લાગી ગયો। ના ભાઈ ના ક્યારે કાલે પરમ દે, પણ કાલે અમે ગયા તા ભજીયા ખાવા। હા કાલે ખીચડી ને શાક કર્યું। એના આગલા દિવસે ઈડલી બનાવી હતી, રવાની ઇડલી બનાવી હતી। એના આગલા દિવસે શું બને ઉત્પમ બનાવ્યું હતું। હા 8 દી થી હાલે। હા
વધી તે ગયા જ રોકાણો 2-3 દી તે દી નો હાલે પણ તે જ 2 દી થયા નથી રોકાતો હમ. એટલે હમણાં તો હાલે જ છે અને જો વટાણા આપણે થઈ ગયા હવે હા અને વટાણા મેં ખાધા ને ટેસ્ટ કર્યા એકદમ ગળ્યા ગળ્યા સરસ છે એટલે તો પોરનું આપણે વાવ્યા હતા ને તે બહુ ગળ્યા હતા એટલે પોરનું જ બી રાખી દીધું પકવીને થોડું એટલે વણે ઈ જ બી વાવ્યું દુકાને એટલે જ ન વાવ્યું સરસ પણ ગળ્યા છે બહાર ના ખાય ને એટલા ગળ્યા અને સિંગો અસલ લાંબી લાંબી આવે એટલે અસલ ગળ્યા છે એટલે એટલી સિંગો થોડીક લઈ આવી હતી પણ એમાં ઘણી થઈ છે પણ એમાં ઓલી નાની છોકરી છે ને વાડીએ એ આખો દી ખાધે રાખે. મીરા હા મીરા એને ગીરા બહુ લાગે એટલે મોહકામાં જ આ ઓયડી સામે જ એટલે એ ખાધે રાખતી હોય એટલે થોડીક સિંગો હતી મોટી મોટી મેં લઈ લઉં દૂધી જો બતાય આપણે કેવી સરસ કોણે કોણે દૂધી આ તો રોડ વાળા શેઠે છે એક વેલો કીધું ની મેં કીધું મોટી થાય ને તે લે મોટી થાય લે પણ જો મોટી જ નથી પછી આવડી કોણે તોડી કોણે લીધી. નાની આપણે નો તોડી કોક તોડી બીજા જાય રોડ તોડી કાંઠે. જાય. એટલે મેં લઈ લીધી અને મુરાઈ બહુ મોટા થઈ ગયા છે એટલે ચાલો લઈ લીધા આમાંથી એક મૂળો જ આપણે તો જોવાય ફુદીનો સરસ કોથમીર બધું અને ફુદી- વાલ તો મમ્મી આજે આટલા બધા તોડી એવી છે કેટલા દી થયા લે ચાર વટાણા સિંગ છે એક રહી ગઈ છે. વટાણા આ વાલ મજૂર હવે બહુ નથી તોડતા આજ મેં કીધું તોડવા હોય તો થોડાક તોડી લ્યો વાલ હા એ નથી ઉતારતા એ ધરાઈ રહ્યા ખાઈ એને હવે આ વટાણા ઉપર ફોકસ કરશે સરસ ગયડા છે ને એટલા માટે મેં હમણાં ખાધા એટલે તો આ જોસાબેન થોડાક મેં લેવા લઈ લ્યો નકર પછી પાઈ દઈશ એટલે એને એટલા કરી લીધા તોડ્યા એટલે પછી બધા મેં ઉતારી લીધા પછી હું પાકી જાય ન ઉતારી તો એ કરતા પછી મેં કીધું તું થોડાક નિશાળે લેતી જાજે हाँ आज पता है वो परेश सर है ना हमारे लिए कचौरी लेकर आए थे तो बोल रहे थे कि मेरे वाइफ ने बोला है जो मैडम साग भाजी लेकर आते हैं उनको पहले देना आप આ કઈક વાલ વધારે હોય એ લેતી જાતી હોય ને हाँ એટલે અને બીજું તો આપણે રીંગણા ને ટમેટા ને એવું કઈક બહુ થતું નથી કઈ એટલે પણ મજૂર આપણે જો મોડા આવ્યા દિવાળી આવ્યા નકર તો આપણે રીંગણા ને મરચી ટમેટી મરચી થતી જ નથી રીંગણા ને ટમેટી જાજી વાવી 2 વર્ષથી જાજા વાવતા ને તો 2 વર્ષથી મજૂર નહોતા એટલે ઓળખી થોડું વાવી તો મજૂર આવ્યા અને અમે શિયાળામાં જ સસ્તું હોય એટલે લઈને ખાઈ હકી ન ખાય તો પણ વાડીનું હોય તો સારું રોજનું તાજું 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 અને આવું જોઈને એમ થાય ક્યાંક નવું બનાવી આવું બધું આ રીંગણા જો આ મોટા થાય ને તો ઓરો ખાવાનું મન થાય પણ આ જો એક તો હળેલું છે કસરનું છે એક સરસ પણ આવડું હું તોડી લઉં ન તોડું ને તો પછી ઓલા મજૂર તોડી લે મજૂર તોડે એટલે કયાક 2 રીંગણા લઉં એકાદું નકર તો ઈ આવડું હોય ને તાજ લઈ લે देखिए शाम के बज गए 6 और मम्मी देखो यहाँ पर कप केक लपेटने लगी यहाँ पर હું તો કપડા હાકલ દીધું તું લઈ આવી તો ખાવા માંડી આ શું છે એ એન ને યુ ये नोबल यूनिवर्सिटी NUM એમાં વળી નોબલ ના નામ રાખવા પડે वो स्टूडेंट है ना उसने स्टॉल लगाया था वहां पर तो मैंने सोचा मैं हाँ तो उसके ज्यादा बहुत बच गए थे तो मैंने सोचा मैं खरीद लेती हूँ उसने बोला कि मैडम आप लेना चाहेंगे ज्यादा बच गए हैं तो मैं घर पर इतने सारे कैसे लेकर जाऊंगा तो मैंने सोचा लाओ तो हम सभी ने फैकल्टी ने 2 एक एक લઈ લીધા થોડા खरीद लिया तो उसका कम हो गया मेरे लिए भी लेकर आई है देखो તો બે માં તો તમારું કઈ વસ્તુ ન થઈ આ બે માં કઈ ઓછું ન થાય એટલે બધાને ઘરે તો હોય જ બધાય લઈ લીધું અને એને પછી ભાવમાં આપી દીધી કે હું વેચું છું 50 રૂપિયાનું કે 30 રૂપિયાનું જે કે મને પડે ઈ કે હું બનાવું ને તો એટલે એને 30 રૂપિયા કમાતો હા એટલે એને 30 રૂપિયામાં આપી દીધું એના પૈસા તો મુર્ગા થઈ ગયા એમ જી હા એને બનાવ્યું હોય ઈ બધું આ તો કઈ 2-3 દિવસ કરે જ ન આવે પછી નો હારું દે બગડી જાય એટલા પછી રિટર્ન કરવાનું ન હોય એટલે કદાચ એવું હોય એટલે વેચી નાખે ભાવ તો એટલે उसने बेच डाला કીડીને કળ ને હાથી ને મળ ચડી ગઈ એના જેવી વાત થઈ हाँ टेस्ट में लेकिन अच्छा है उसने ट्राई करने के लिए दिया था સારું છે सरस है ना આગલી કીડી ખાંડનો આવડું દાણો લઈને જાતી હતી તો મને એવું વિચાર એવો કે આપણે બધા માણસો એમ કે નાના માણસ હોય એ ન કરી શકે કાંઈ પણ જો કીડી ખાંડનો દાણો લઈને જઈ શકે એ જગ્યાએ હાથી કીધું હોય ખાંડનો દાણો ઉપાડ લે હાથી નો ઉપાડે ભલે મોટો રહ્યો એમ એવું ન માનવું કે નાના માણસ કઈ કામ ન કરી શકે નાના કરી શકે અમુક કામ મોટા ન કરી શકે અને એટલે એવું તો ભ્રમમાં રહેવું જ નહીં કોઈને કે નાનો માણસ હોય કઈ કમાણી ભેગી ન કરી શકે કઈ કામ ન કરી શકે એટલે ની હેસિયત પ્રમાણે બધું કામ કરી દઈએ આજે એક સ્ટુડન્ટ હતો ને એને મને ફોન આવ્યો કે ક્યું લેપટોપ લેવાય મેડમ 3-4 એને મોકલા હતા મને તો 78 ને 94,000 એટલા બધા હતા મેં તમારા પપ્પા શું કામ કરે છે કે રિક્ષા કે મેં તો એ કઈ ન લેવાય એમાંથી એવું ન હોય ભણવામાં જો જરૂર હોય
એને 45,000 નું લેપટોપ લીધું છે ઈ કે આમાં ચોટે છે ઈ કે તમે ચોટે છે તો રિપેર થાય મેં કીધું પણ એના પપ્પા રિક્ષા હાંકતા હોય તો આપણે કેમ કેવું કે તું ભાઈ એટલો બધો એને મોંઘો 40-45 લેપટોપ હજારનું લેપટોપ લીધું હોય ઈ એના પપ્પાએ કઈ કમાણી ભેગી ઈ કે મારા પપ્પાએ કીધું લઈ લે મેં પપ્પા તો કે મેં તો આપણે લઈ લેવાનું હંધાઈના મા બાપ ને શું હોય કે આપણા છોકરાની બધી જરૂરિયાત પૂરી કરવા હાટુ મા બાપ કામતા હોય પણ છોકરાઓને સમજવું જોઈએ કે આપણા મા બાપની હેસિયત કેટલી છે જેટલી ચાદર હોય ને એટલી જ હોય તણાય એવી રીતનું હાલવું પડે એમ જે પ્રમાણે કમાણી હોય ને એ પ્રમાણે તમે ખર્ચો કરો તો મા બાપ ને કઈ નડે નહીં છોકરા એમ કે પપ્પા આ વસ્તુ નથી હાલતી તો એને શું હોય કે ભણવામાં જરૂર પડે લઈ લઈ લે નવું લઈ લે એટલે એ કઈ ના ન પાડે એને બધાને અટાણે હું એના હાટું કામતા હોય એને જ ભણાવવા હોય એમને મા બાપ ને એમ હોય કે આપણા છોકરા ભણી ગણીને કઈક આગળ વધે એમ કે આપણે મહેનત કરી એવી આપણા છોકરા ન કરવી પડે એમ મજૂરી એટલે ઈ એમ કે લઈ લે પણ આ જ્યાં સુધી રિપેર થઈને આલી હતું હોય ત્યાં સુધી આકી લેવાય એમ લેવાનું ટીકાબેન અહીંયા અમારા હોમવર્ક કરે છે એટલે આ તો હોમવર્ક નથી કરતા શું કરો છો બેન તમને એક વસ્તુ દેખાડે જો આ સ્પેલિંગ હે ને સ્કૂલનો ઈ ખોટો હે અને આ સ્પેલિંગ સાચો હે ત્યાં બતાવજો સાચું જ છે બે તો ઉભા રહી આવો હે ને આવો ઈ આઈ આવે અને આવો હે ને ઈ આઈ આવે હવે છે ને સાચો ઈ બે ઓ તો પણ ઈ તો સ્પેલિંગ તો સાચો જ હતો ઈ તો બે ઓમાં ખરાબી હતી પણ સ્પેલિંગ તો સાચો જ હતો તે તો રાઈટ જ કર્યો હે અહીંયા તો આ તો ખોટો હતો ને આ સાચો હતો પણ તે કીધું કે આ ઓ અહીંયા આવે ને ઓલો ઓ અહીંયા આવે તો સ્પેલિંગ તો આ તો સાચો જ હતો જો આવો હે આ ઈ હું સમજી ગઈ હમ તો હું એમ કઉ છું આ સ્પેલિંગ તો સાચો જ હતો આ સ્પેલિંગ ખોટો છે તો આમાં હોઈ શકે કે આનો ઓ અહીંયા ઓનો ઓ અહીંયા આવી શકે પણ આ સ્પેલિંગ તો સાચો જ છે આ તો આપણે હમણાં સાચો કર્યો ને આ ખોટો જ હતો તે કીધું કે આ સાચો હે આ ખોટો હે અને સાચો કરીને આપણે હાજો ખોટો કરી હગી એમ બે છે તો હાચા જ પણ મામા બનાવી હગી કૃતિકાને એની ને એની ગેમમાં કન્ફ્યુઝ કરી નાખ્યા એવું થઈ ગયું આમાં બીજું કઈ આ તો નથી ખોટો જ છે આ સાચો મારી પણ આ સાચો છે તો આના ઓ હરખા હોય તો જ સાચો હોય ને હમ તો આમાં ઓ આડા હવરા હોય એટલે આ ખોટો હોય એમ તારે એમ કેવાનું હોય કે શું કરવા ખોટો છે કારણ કે આનો ઓ અહીંયા આવે ને ઓલો ઓ છે એ અહીંયા આવે મેં તો આ ખોટું પાડી દીધું બીજા સ્પેલિંગ માં કરીને દેખાડ્યું ને પણ મેં તો કૃતિકા એની ગેમ જ નથી સમજી શકતી કે હું શું કહેવા માંગુ છું ઈ તમારે જે કરવું એ કરો મેં સાચું કહી દીધું હું તો જાઉં ને. કેવા જાય અમને મામા બનાવવા આવી હતી એમ પણ મામા તમે તને બની हाँ क्या है खाने में गर्मा गर्म फाफड़े चटनी और यहाँ पर सलाद और मरचा મીડિયામાં મુકુંદભાઈ ખાધા ને તો રીસિતાબેન ને વેન કર્યું પપ્પા આપણે લઈ આવો गाठिया ले आओ तो पापा आज देखो એટલે રીસિતાબેન રસોઈ ન બનાવી हाँ તો ગાંઠિયા ખાવા જ છે અને ઠંડી આવી પડે છે ને તો ખાવાનું મન થાય हाँ